Good evening, my dear students and honorable viewers. Assalamu alaikum. Welcome to the English class specially for the students of class 5, brought to by the most popular education page, PECE Online School. My dear students, how are you doing? Hope you are doing good by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I'm also pretty good, according to your prayers. My dear students, after a long time, I'm again with you. So, those who are new in today's class, I would like to introduce myself. This is Asma Khanam, Assistant Teacher of Kalachatpur Government Primary School, Noakhali Sodor, Noakhali. My dear students, today we are going to work on making WS question, part 2. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা জানো যে আমরা আমাদের গত ক্লাসে মেকিং WS কোশ্চেন পার্ট 1 ডিসকাস করেছিলাম। আজকে আমরা মেকিং WS কোশ্চেন পার্ট 2 আলোচনা করব। So my dear students, I hope you will stay with me until the class end and do share this class with your friends so that they can join us. Okay? সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, সম্মানিত ভিউয়ার্স এবং এই মুহূর্তে যারা আমার ক্লাসটি দেখছেন, আমার লাইভটি দেখছেন, সবাইকে আমার আজকের ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি এবং ক্লাসটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুরো সময় আমার সাথে থেকে ক্লাসটি উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। My dear students, get ready for the class with your all necessary things. That means your notebook and pen. Okay? And write a comment. Is everything okay? Those who are watching my live at this moment, please write a comment. Can you hear me clearly? Okay, my dear students, I hope you can hear me. Okay? Are you ready? I think you are ready. So, let's get started. চলো শুরু করি আমরা আমাদের আজকের পাঠ। Have a look on the screen. সবাই স্ক্রিনে দেখো। My dear students, you know that every day we do something for our refreshment. Okay, so let's watch a video. চলো আমরা একটা ভিডিও দেখি and I hope you will enjoy the video. আমি আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। Okay, so let's enjoy a video. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, hear me shout. Tip me over and pour me out. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, hear me shout. Tip me over and pour me out. Watch out. My dear students, how was the video? Have you enjoyed the video? I hope you have enjoyed the video. কেমন লাগলো তোমাদের ভিডিওটি? আমি আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের অনেক ভালো লেগেছে। ওকে, সো লেটস গো টু আওয়ার টুডেস টপিক। চলো এবার আমরা আমাদের টপিকে ফিরে যাই। ওকে, হ্যাভ এ লুক অন দ্য স্ক্রিন, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। Okay, and now I would like to recall something about your previous class. এখন আমি আমাদের গত ক্লাস থেকে কিছু কোশ্চেন করব তোমাদের। So I hope you can answer me. So look at the picture very carefully. ছবিটা দেখো। What do you see in the picture? কি দেখতে পাচ্ছ? Okay, now I will ask some question. My dear students, can you tell me when will we use who? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমরা কখন who ইউজ করব? Excellent, you are correct. Thank you so much. You have done very good job. We use who to ask people. You are correct. Okay, my dear students, now next picture, what do you see? Okay, now tell me when will we use what?
এখন বলো তো আমরা কখন হোয়াট ইউজ করব? ওয়েল ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। We ask about animals, things, actions and professions. So we will use what to ask about animals, things, actions and professions. Okay? Now my students, look at the pictures. Next pictures, what do you see? Can you tell me when will we use when? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমরা কখন when ইউজ করব? Okay, you are absolutely correct. Thank you so much. You have done very good job. We will use when to ask about time. To ask about time. তাহলে সময় সম্পর্কে জানার জন্য আমরা when দিয়ে কোশ্চেন করব। Okay, and last one, what do you see in the picture? Okay, can you tell me when will we use where? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমরা কখন where ইউজ করব? Okay, you are correct. Well done. We will use where to ask about places. তাহলে কোনো স্থান অথবা জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমরা কি করব? Where ইউজ করব। Okay? Have you got it? I hope you have got it. Okay, my dear students, today our lesson is, can you guess it? What is our today's lesson? Okay, you are correct. Yes. Making WS questions part 2. I repeat again for you. Making WS questions part 2. My dear students, how many WS words do you know? How many WS words? কতগুলো WS word আছে তোমরা কি জানো? Okay, I'm helping you. There are 9 WS words. Okay, and what are these? আমি কিন্তু গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। Okay, I have discussed it in our previous class. So what are these? Can you tell me? Okay, you are correct. Well done. First one is who. Next one, what. Next, when. Next, where. Next, whom. Next, whose. Next, which. Then, why. And last one is how. Okay, there are 9 WH words. Okay, in our previous class we have discussed who, what, when and where. আমরা আমাদের গত ক্লাসে who, what, when, where নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম এবং কখন আমরা who দিয়ে কোশ্চেন করব, কখন আমরা what, when, where ইউজ করব সেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম এবং প্র্যাকটিস করেছিলাম। ওকে, and today we will discuss whom, whose, which and why. ওকে, আজকে আমরা এই 4টা WS ওয়ার্ড নিয়ে ডিসকাস করব। ওকে, so my students, can you tell me what is the meaning of whom? Whom? What is the meaning? Do you know? Okay, you are correct. Thank you so much. It's kake. Whom? Kake. Say with me. Whom? Kake. Okay? Now spell with me. WHOM. Whom? Whom mean? Kake. Thank you so much. Next one. Okay, next one, whose. Okay, whose. Okay, do you know what is the meaning of whose? তোমরা কি বলতে পারো whose mean কি? Excellent, your answer is absolutely correct. Whose mean? Car. Whose? Car. Whom? Kake. Whose? Car. Repeat after me. Whom? Kake. Whose? Car. Okay, now spell with me. WHOSE. Whose. Okay, next one, which. Next one, which. Okay, my students, can you tell me what is the meaning of which? Bengali meaning. Write it in the comment box. Okay, you are correct. Thank you so much. Which mean? Konti. Which? Konti. Repeat after me. Which? Konti. Okay, my dear students, now spell with me. আমার সাথে বানান করে বলো। WHICH. Which. Which mean? Konti. Okay, and next one. Okay, why. Why. Okay, so
Do you know what is the meaning of why? Okay, absolutely correct. You have done very good job. Why mean কেন? Why? কেন? Repeat after me. Why? কেন? My dear students, now spell with me. আমার সাথে বানান করে বলো. W-H-Y. Why? Okay? And next one. How? Next one. How? How mean? Do you know what is the meaning of how? Okay, you are correct. How mean কিভাবে? How? কিভাবে? How এর আরো কতগুলো অর্থ আছে সেটা আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাসে জানবো। ওকে, আজকে আমরা হাউ নিয়ে আলোচনা করব না, আজকে জাস্ট আমরা এই চারটা নিয়ে দিস 4 ওয়ার্ডস 4 WH ওয়ার্ডস নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। সো রিপিট আফটার মি। হোম কাকে, হুজ কার, হুইচ কোনটি, ওয়াই কেন, হাউ কিভাবে। ওকে My dear students, today we will discuss these 4 WH words. আজকে আমরা এই চারটা WH ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট ওয়ান ইজ whom, নেক্সট whose, নেক্সট which, নেক্সট why. ওকে, সো ক্যান ইউ টেল মি when will we use whom? whom mean আমরা জানলাম যে কাকে। এখন বলো তো whomটা আমরা কখন ইউজ করব? ওকে, whomটা আমরা কখন ইউজ করব? when will we use whom? ওকে ওকে, আই এম হেল্পিং ইউ, আমি হেল্প করছি। ইউজ টু আস্ক অ্যাবাউট পিপল। ইউজ টু এটাও হু এর মতো। হুটা আমরা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি আর হুমটা আমরা অবজেক্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব। ওকে, অবজেক্ট অফ ভার্ব, ভার্বের অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? হুমটা ইউজ করব। সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা হু ইউজ করব, অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা হুমটা ইউজ করব। আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম সাবজেক্ট অবজেক্ট কি। ওকে, ভার্বকে যখন তুমি কে দিয়ে প্রশ্ন করবে তুমি সাবজেক্ট পেয়ে যাবে, আর যখন তুমি ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করবে তখন তুমি অবজেক্ট পেয়ে যাবে। ওকে ওকে my dear students, here is a statement. Okay, read the statement. স্টেটমেন্টটা পড়ো, কি আছে? I want Rafiq. I want Rafiq. In this sentence, which word is the underlined word? যেহেতু WH কোশ্চেন করতে হলে আমাকে আগে দেখতে হবে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। ওকে, এবার কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে রফিকের নিচে কি করা আছে? আন্ডারলাইন করা আছে। তুমি দেখো, আমরা এখানে ভার্ব সিলেক্ট করো। হুইচ হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স? ওকে, আই ওয়ান্ট রফিক। তাহলে এখানে ভার্বটা হচ্ছে কি? ওয়ান্ট, চাওয়া। ভার্বটা হচ্ছে, মূল ভার্বটা হচ্ছে এখানে ওয়ান্ট, চাওয়া। তাহলে আমরা চাই, কে চায়? কে, তাহলে কি আছে? আই আছে, আমি। তাহলে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছি। এখন সাবজেক্ট, এই ভার্বের যেটা অবজেক্ট কি আছে দেখো তো। আমি চাই, কাকে চাই? কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলেই আমরা কি পাবো? অবজেক্ট পেয়ে যাবো। আর অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? হোম ইউজ করব। ওকে, ইউ আর কারেক্ট। সো অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানার জন্য হোম ব্যবহার করা হয়। তাহলে এখানে রফিক কি? অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাবজেক্ট এখানে আই, ভার্ব ওয়ান্ট, আর অবজেক্ট কি? রফিক। সেক্ষেত্রে আমরা হোমটা ইউজ করব। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। সো লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। চলো এবার আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিই। ওকে, at first you have to write whom, then auxiliary verb, then subject, then main verb, then extension. Okay my dear students, আমরা সাহায্যকারী ভার্ব কি, অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি গত ক্লাসে জেনেছি। তারপর আবার বলছি তোমাদের জন্য, যে ভার্ব মূল ভার্বকে সাহায্য করে, মেইন ভার্বকে যে সাহায্য করে সেটাই হচ্ছে কি? সাহায্যকারী ভার্ব। আর সাহায্যকারী ভার্ব কি কতগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে দেখিয়েছি। সো তোমাদের জন্য আমি আরেকবার রিভিউ করছি, তোমরা একটু দেখে নাও। ওকে, অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি আছে? বি ভার্ব আছে, am, is, are, was, were, being, been. If you want to write it, you can write. তোমরা যদি লিখে নিতে চাও, you can write it. তোমরা লিখে নিতে পারো। হ্যাভ আছে, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, হ্যাভিং। এগুলো হচ্ছে আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব। এগুলো আমাদের মূল ভার্বকে সাহায্য করে। আর কখনো কখনো এই ভার্বগুলোই কিন্তু আবার মেইন ভার্ব হিসেবেও বাক্যে বসে। ওকে, ডু, ডাজ, ডিড। প্রেজেন্ট ফর্মে আমরা কি ব্যবহার করব? ডু, ডাজ ব্যবহার করব। আর ফার্স্ট ফর্মে আমরা ব্যবহার করব ডিড। ওকে, have you got it? I hope you have got it. Okay, or take a screenshot. Okay my dear students, so at first we have to write whom. Whom আমরা প্রথমে কি লিখবো? হোম লিখবো। দেন অক্সিলিয়ারি ভার্ব। এখানে দেখো আমাদের ওয়ান্ট, ওয়ান্টটা হচ্ছে আমাদের ভার্ব। দেখো ওয়ান্টটা কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে না ফার্স্ট ফর্মে আছে?
ঠিক আছে, ওয়ান্ট না ওয়ান্টেড। যদি এটা ওয়ান্টেড হতো আমরা ডিড ইউজ করতাম, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব, ডু ইউজ করব। আর যদি আমাদের ভার্বের সাথে এস বা ইএস থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা ডাজ ইউজ করব। ওকে, সো অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হোম, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট ডু, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট সাবজেক্ট কি আছে, সাবজেক্ট হোম ডু। যদি সাবজেক্ট এখানে আই থাকে আমরা এখানে সাবজেক্ট কি ইউজ করব, তাহলে আমি রফিককে চাই, তাহলে আমরা বাংলায় প্রশ্ন কিভাবে করবো একটু চিন্তা করো। তুমি কাকে চাও, সেক্ষেত্রে আমরা তুমি ইউজ করব। আমি কাকে চাই না তুমি কাকে চাও, এক্ষেত্রে তুমি কি করবে, ইউটা ইউজ করবে। আই থাকলে আমরা কি করতে পারবো, সাবজেক্ট হিসেবে কি ইউজ করব, ইউ ইউজ করব। সো হোম ডু ইউ ওয়ান্ট। ওকে, সো লেটস সি দ্য আনসার। হোম ডু ইউ ওয়ান্ট, তাহলে প্রথমে আমরা কি লিখেছি, হোম লিখেছি, দেন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব লিখেছি ডু। আমাদের স্টেটমেন্টে আই আছে, আমরা কি করেছি, আয়ের পরিবর্তে আমরা ইউ লিখেছি, আর আমাদের ভার্ব তো আমাদের ভার্ব আছেই। ওকে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট কোশ্চেন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। ওকে, তোমাকে অবশ্যই সেন্টেন্সের শেষে কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। ওকে, my dear students, next WH word whose. Next WH word whose. Now tell me when will we use whose? আমরা whose-টা কখন ইউজ করব? Okay, I'm helping you. আমি তোমাদের হেল্প করছি। Have a look on the screen. Used to ask about possession. Possession, মালিকানা বা দখল। কোনো জিনিস, কোনো বস্তু কার মালিকানায় বা কার দখলে আছে সেটা জানার জন্য আমরা whose দিয়ে কোশ্চেন করব। ওকে, okay, here is another statement. Okay, read the statement, statementটা পড়ো। Okay, Ripon is riding Shipon's cycle. Ripon is riding Shipon's cycle. তাহলে রিপন কি করছে, শিপনের সাইকেল চালাচ্ছে, তাই না? তাহলে এখানে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, which word is the underlined word in this sentence? Okay, you are correct, Shipon's cycle. Okay, শিপনের সাইকেল রিপন চালাচ্ছে, তাই না? তাহলে সাইকেলটা কার মালিকানায় আছে, সেই ক্ষেত্রে কারো দখলে বা মালিকানায় থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হুজটা ইউজ করব। তাহলে সাইকেলটা হচ্ছে কার, শিপনের। দেখো, কোনো কিছু বা কোনো জিনিস কোন ব্যক্তির মালিকানায় আছে তা জানার জন্য হুজ দ্বারা প্রশ্ন করা হয়। তাহলে সাইকেলটা কার মালিকানায়, সাইকেলের মালিক কে, শিপন। এই মালিকানার ক্ষেত্রে আমরা হুজ দিয়ে কোশ্চেন করব। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। সো লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। চলো আমরা স্ট্রাকচারটা দেখে নিই। At first you have to write whose, then you have to write noun. Noun আমরা সবাই জানি, না হচ্ছে কোনো কিছুর নামই হচ্ছে কি noun, কোনো কিছু নামই হচ্ছে কি noun, then auxiliary verb, then subject, then main verb, then extension যদি বাকি অংশ থাকে আমরা বসিয়ে দিব। সো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে কি লিখব, whose। whose লিখব, যেহেতু আমাদের শিপন সাইকেল একজন ব্যক্তির মালিকানায় সাইকেলটা আছে, ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে আমরা কি করব, হুজ দিয়ে প্রশ্ন করব। দেন নাউন কি আছে এখানে, কোনো কিছুর নাম, সাইকেলটা হচ্ছে কি এখানে নাউন, তাহলে হুজ সাইকেল। দেন অক্সিলারি ভার্ব কি আছে দেখো তো, এখানে সাহায্যকারী ভার্ব কি আছে, মেইন ভার্ব আগে ফাইন্ড আউট করো, ফাইন্ড আউট দ্য মেইন ভার্ব। ওকে, ইউ আর কারেক্ট। তাহলে রাইডিংটা হচ্ছে কি এখানে মেইন ভার্ব, আর রাইডিংটাকে হেল্প করছে কে, ওকে ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রাইডিংকে হেল্প করছে কি, ইজ হেল্প করছে, তাহলে ইজটা হচ্ছে এখানে সাহায্যকারী ভার্ব। তাহলে হুজ সাইকেল ইজ ভার্ব, সাবজেক্ট কি আছে দেখো তো, সাবজেক্ট কি, রিপন। রিপন চালাচ্ছে শিপনের সাইকেল, রিপন তাহলে কে চালাচ্ছে, ভার্বটি প্রশ্ন করো কে দিয়ে, চালাচ্ছে, কে চালাচ্ছে, রিপন চালাচ্ছে, তাহলে রিপন হচ্ছে এখানে কি সাবজেক্ট। দেন আমাদের মেইন ভার্ব কি আছে, রাইডিং। ওকে, সো লেটস সি দ্য আনসার। Whose cycle is Ripon riding? Whose cycle is Ripon riding? তাহলে রিপন কার সাইকেল চালাচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে কি আসবে, রিপন is riding Shipon's cycle. Have you got it? I hope you have got it. Okay, next word, which. Can you tell me when will we use which? তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমরা কখন which ইউজ করব? Okay, you are correct. Thank you so much. Let's see, used to ask about choices.
ইউজ টু আস্ক অ্যাবাউট চয়েসেস। তাহলে চয়েসের ক্ষেত্রে, পছন্দের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, হুইচ দিয়ে কোশ্চেন করব। ওকে, ইউজ টু আস্ক অ্যাবাউট চয়েসেস। ওকে, হিয়ার ইজ অ্যানাদার স্টেটমেন্ট। দেখো এখানে আরেকটা স্টেটমেন্ট আছে। ওকে, রিড দ্য স্টেটমেন্ট। আই উইল রিড দ্য স্টেটমেন্ট ফর ইউ। রুমি উইল লার্ন জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে রুমি কি শিখবে, জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে। ওকে, ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এক্ষেত্রে আমরা কি স্ট্রাকচারটা ইউজ করবো একটু দেখে নাও। অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হুইচ। ওকে সরি, এখানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকবে, আন্ডারলাইনটা আসেনি। তাহলে যখন কোনো পছন্দের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, তাহলে রুমি কি শিখবে, রুমি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে। জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের নিচে কি করা, আন্ডারলাইন করা। ওকে, এক্ষেত্রে প্রথমে ইউ হ্যাভ টু রাইট হুইচ, দেন ইউ হ্যাভ টু রাইট নাউন, দেন অক্সিলারি ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব, দেন এক্সটেনশন। একই স্ট্রাকচার। ওকে, তাহলে প্রথমে তোমাকে কি লিখতে হবে, হুইচ লিখতে হবে, দেন তোমাকে নাউন লিখতে হবে। তাহলে এখানে নাউন কি আছে, ভাষা, তাই না, ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে হুইচের পর আমরা কি ইউজ করব, ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব। দেন আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব কি আছে, আগে মেইন ভার্বটা ফাইন্ড আউট করো। ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য মেইন ভার্ব। দেখো তো এই বাক্যে কোন বাক্যটা মূল ভার্ব হিসেবে আছে, কোন শব্দটা। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লার্ন, শেখা, তাই না। তাহলে এই শেখাটাকে কি সাহায্য করছে, সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে কি আছে এখানে। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, উইল আছে। তাহলে উইলটা কি করছে, লার্নকে সাহায্য করছে। সেক্ষেত্রে উইলটা হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু রাইট হুইচ, দেন ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন অক্সিলারি ভার্ব আছে কি উইল, সাবজেক্ট কি আছে, তাহলে কে শেখে, কে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে যাব, সাবজেক্ট কি এখানে। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, রুমি ইজ দ্য সাবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স অ্যান্ড দেন এক্সটেনশন। ওকে, মেইন ভার্ব কি আছে আমাদের এখানে, লার্ন। ওকে, সো লেটস সি দ্য আনসার। আমরা দেখে নিই আনসারটা কি আছে। হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ উইল রুমি লার্ন, হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে এখানে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের নিচে আমাদের আন্ডারলাইন করা ছিল, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, তাহলে রুমি কোন ভাষা শিখবে না, পছন্দের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, হুইচ ইউজ করব, দেন আমরা নাউন ইউজ করব, দেন আমরা সাহায্যকারী ভার্ব ইউজ করব, দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব, দেন যদি বাকি অংশ থাকে আমরা বসিয়ে দিব। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। আমি আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। এছাড়া বস্তু, প্রাণী ও শিশু সম্পর্কে জানার জন্য আমরা হুইচ দ্বারা প্রশ্ন করি। ওকে, আর স্টুডেন্টস, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ ওয়াই। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি হোয়াই অর্থ কেন। ওকে, সো ক্যান ইউ টেল মি হোয়েন উইল উই ইউজ হোয়াই, আমরা কখন হোয়াইটা ইউজ করব। ইউজ টু আস্ক অ্যাবাউট রিজনস অর কজেস। ওকে, কোনো কিছু কেন ঘটেছে, কেন হচ্ছে, কারণ জানার জন্য আমরা কি করব, হোয়াই দিয়ে কোশ্চেন করব। ওকে, সো হিয়ার ইজ এ স্টেটমেন্ট ফর ইউ। এখানে একটা স্টেটমেন্ট আছে তোমাদের জন্য, দেখো। আই উইল রিড ফর ইউ। মেন ইট ফুড টু গেট এনার্জি। মেন ইট ফুড টু গেট এনার্জি। তাহলে মানুষ কি করে, মানুষরা খাদ্য খায় কেন, শরীরে কি শক্তির জন্য। ইট ফুড টু গেট এনার্জি, শক্তির জন্য কি করে, খাবার খায়। তাহলে দেখো এখানে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ আন্ডারলাইন ওয়ার্ড। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। টু গেট এনার্জি, টু গেট এনার্জি। ওকে, সো আমরা একটু দেখে নিই স্ট্রাকচারটা কি এই ক্ষেত্রে। ওই একই স্ট্রাকচার, প্রথমে আমরা কি লিখবো, অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হোয়াই, দেন অক্সিলারি ভার্ব, দেন সাবজেক্ট, দেন মেইন ভার্ব, দেন এক্সটেনশন। একই স্ট্রাকচার ফলো করে আমাদের সবগুলোই করতে হবে। সো আমরা একটু দেখে নিই আমরা কখন ইউজ করব। ওকে, সো প্রথমে আমরা কি লিখব, যেহেতু মানুষ খাবার খায় শক্তির জন্য, তাহলে মানুষ কেন খাবার খায়, ঠিক না, শক্তির জন্য। তাহলে এখানে একটা কারণ আছে, যে কারণটা কি, শক্তির জন্য মানুষ খাবার খায়, তাই না। তাহলে এই যে কারণ যখন থাকবে তখনই আমরা কি করব, হোয়াই দিয়ে কোশ্চেন করব। তাহলে অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হোয়াই, দেন দেখো এখানে আমাদের মেইন ভার্ব কি আছে, ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য মেইন ভার্ব। দেখো তো এই বাক্যে আমাদের মেইন ভার্বটা কি আছে,
ওকে ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইট, ইট অর্থ কি? খাওয়া। তাহলে ইট এখানে আমাদের মেইন ভার্ব, এখানে আমরা কোনো আমাদের সাহায্যকারী ভার্ব দেখতে পাচ্ছি না, এবং ইটটা আমাদের কি প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, তাই না? তো প্রেজেন্ট ফর্মে থাকলে আমরা কি ইউজ করব? ডু অথবা ডাজ। যেহেতু আমাদের ভার্বের সাথে ই অথবা ইএস নেই, সেক্ষেত্রে এস অথবা ইএস নেই, সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব বলো তো? ওকে ইউ আর কারেক্ট, এক্ষেত্রে আমরা ডুটা ইউজ করব। ওকে, সো ওয়াই, দেন ডু, দেন সাবজেক্ট। খাবার, খায়, কে খায়? ওকে ইউ আর কারেক্ট, মেন, then main verb eat. Okay, so let's see the answer. Why do men eat food? Okay, why, then সাহায্যকারী verb কি আছে? do, then subject আছে আমাদের men, then eat, খাবার, খাওয়া, main verb আমাদের কি? eat, then extension food, and you have to put question mark at the end of a sentence. Okay, অবশ্যই তোমাকে question mark দিতে হবে সেন্টেন্সের শেষে। Have you got it? I hope you have got it. আমরা কিন্তু 4টা ডব্লিউএস ওয়ার্ডই আলোচনা করেছি, এবং কখন কোনটা ইউজ করব, কোন সেন্টেন্স কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকলে কোন ডব্লিউএস ওয়ার্ড ইউজ করব সেটাও দেখেছি। এখন প্র্যাকটিসের পালা। ওকে, এবার আমরা প্র্যাকটিস করব, দেখি আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি। ওকে, একটু দেখে নিই আমরা তাহলে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার বা না হওয়ার পেছনে কি কারণ থাকে, কোন একটা কাজ কেন হচ্ছে বা কেন হচ্ছে না, এর পিছনে কি কারণ থাকে সেটা জানার জন্যই আমরা বেসিক্যালি why দিয়ে প্রশ্ন করি। ওকে, okay my students, now it's your turn. Here is 4 statements and you have to কি করতে হবে? তোমাদের কোশ্চেন তৈরি করতে হবে, মেকিং ডব্লিউএস কোশ্চেন উইথ দিস 4 ডব্লিউএস ওয়ার্ডস। যে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো আজকে আমরা আলোচনা করেছিলাম, সেই ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেই তোমাকে ডব্লিউএস কোশ্চেন তৈরি করতে হবে। ওকে, first one is Shoikat Islam lives with his parents. Next, Samira is going to market for shopping. Okay, and next, this is Rakib's pen, and last one is I need that pen. Okay, একটা করে দেয়া আছে তোমাদের জন্য, নাম্বার 2টা করে দেয়া আছে why is Samira going to market. So বাকি যে 3টা আছে সেই 3টা তোমরা করে ফেলো। ওকে, ডু ইট উইদিন 2 মিনিটস, 2 মিনিটের মধ্যেই শেষ করো, অনেক সময় হয়ে গিয়েছে। আই হোপ ইউ হ্যাভ ডান ইট, আমি আশা করছি তোমরা শেষ করেছো। অ্যান্ড রাইট ইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, ইউ হ্যাভ রিটেন ইন দ্য কমেন্ট বক্স। ওকে, আই উইল চেক ইট লেটার। ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ, দেখো এখানে কিসের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? হিজ প্যারেন্টস। হিজ প্যারেন্টস, সৈকত ইসলাম লিভস উইথ হিজ প্যারেন্টস। সৈকত ইসলাম তার বাবা মায়ের সাথে বাস করে। তাহলে কার সাথে, কাকে বা কার সাথে হলে আমরা কি ইউজ করব? হুম ইউজ করব। ওকে, সো স্ট্রাকচার ফলো করলেই হয়ে যাবে হুম। যেহেতু আমাদের মেইন ভার্বের সাথে কি আছে? অ্যাজ বাই ইএস আছে, সেক্ষেত্রে আমরা ডাজ ইউজ করব। আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে সৈকত, দেন আমাদের ভার্ব হচ্ছে লিভ উইথ। ওকে, নেক্সট আমি করিয়ে দিয়েছি, সামিরা ইজ গোয়িং টু মার্কেট ফর শপিং। সামিরা মার্কেটে যাচ্ছে শপিং এর জন্য। তাহলে কেন যাচ্ছে? একটা কারণ আছে এখানে, কারণ থাকলে আমরা হোয়াই দিয়ে কোশ্চেন করব। At first you have to write why, then auxiliary verb কি আছে? is আছে, আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে সামিরা, দেন আমাদের মেইন ভার্ব হচ্ছে গোয়িং, দেন টু মার্কেট আমাদের এক্সটেনশন, অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে? কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। দেখো, দিস ইজ রাকিবস পেন, এখানে কোন শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে? রাকিবের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। তাহলে আমরা একটু আগেই জেনেছি কোনো ব্যক্তির মালিকানায় কোনো কিছু থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা হুজ দিয়ে কোশ্চেন করব। সো সেই স্ট্রাকচারটা ফলো করলে আমাদের এখানে হয়ে যাবে। এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট হুজ, দেন নাউন, দেন সাবজেক্ট, দেন অক্সিলিয়ারি ভার্ব অথবা মেইন ভার্ব, দেন সাবজেক্ট দিলেই তোমার কি হয়ে যাবে? আনসারটা হয়ে যাবে। হুজ পেন ইজ দিস? দিস ইজ রাকিবস পেন। হুজ পেন ইজ দিস? ওকে, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ আই নিড দ্যাট পেন। আই নিড দ্যাট পেন, আমার প্রয়োজন ওই কলমটি। আমার প্রয়োজন ওই কলমটি। আমরা কিন্তু একটু আগে জেনেছিলাম যে কখন আমরা এরকম যদি ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, শিশু সম্পর্কে জানতে চাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করি? ওকে ইউ আর কারেক্ট, হুইচ দিয়ে কোশ্চেন করি। সো হুইচ পেন ডু ইউ নিড? যেহেতু আমাদের হুইচে আমরা নাউন ইউজ করতে হবে, আমাদের নাউন কি আছে? পেন।
হুইচ পেন, দেন আমাদের দেখো এখানে আমাদের ভার্বটা কি আছে, প্রেজেন্ট ফর্মে আছে, সেক্ষেত্রে আমরা ডু ইউজ করব। দেন আই থাকলে আমি বলেছি আমরা কি করব, সাবজেক্ট ইউ ইউজ করব, দেন ভার্ব। ওকে, অ্যান্ড অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে, কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। হ্যাভ ইউ গট ইট? হ্যাভ ইউ রিটেন? আই হোপ ইউ হ্যাভ রিটেন। আমি আশা করছি তোমরা লিখে নিয়েছো। My dear students, now it's time to homework. Here is a homework for you. দেখো এখানে একটা হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে তোমাদের জন্য। আজকে আমরা যে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো ইউজ করে তোমাকে কি করতে হবে, মেকিং ডব্লিউএস কোশ্চেন, তোমাকে ডব্লিউএস কোশ্চেন তৈরি করতে হবে। ওকে, স্ক্রিনশট নিতে পারো অথবা তোমার নোটবুকে লিখে নিতে পারো। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ রফিক হেল্পড হিজ ফ্রেন্ড। নেক্সট, আই নিড হিজ কার। নাম্বার 3, they set up tents to sleep. Next, Shoykot Islam lives with his parents. And last one is I choose red. ওকে, তাহলে আজকে যে ডব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো ইউজ করেই তুমি তোমার হোমওয়ার্কটা করতে পারবে। অবশ্যই আমাকে সেন্ড করবে আমার গ্রুপে। My dear students, thanks a lot for joining with me and watching my class. And this topic was so important for you. আজকের টপিকটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা পার্ট 1 দেখেছি, যারা পার্ট 2 মিস করেছো তারা কিন্তু অনেক কিছুই মিস করে ফেলেছো। সো তোমাদের বন্ধুরা যারা মিস করেছে তাদের সাথে অবশ্যই ক্লাসটি শেয়ার করবে, তারা যেন দেখে উপকৃত হতে পারে। ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। বাই বাই।